نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع
والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Allahumma aghrina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Kita sambung pada perbicaraan kitab Wasail Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah melampaui 40 majlis. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan keizinan untuk kita tamatkan kitab kita ini dengan madad dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ni pada bab 313 kalam tu lah. Kita ambil yang ke-41. Al-iqtisadu fin nafaqah nisful ma'isha. Bersederhana pada nafaqah itu separuh daripada kehidupan. Kerana membazir dan terlalu kedekut itu adalah perkara yang tidak molek. Maka mengambil jalan pertengahan, bersederhana itulah yang paling baik. Wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli. Dan tawaddud, orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandai bermuamalah dengan manusia itu nisful aqli, separuh daripada akal. Kerana dengan sebab kita pandai bermuamalah itu akan menyebabkan orang sayang kepada kita dan terselamat daripada kejahatan. Maka nak tahu bijaksana ataupun tidak orang itu, dia pandai bermuamalah. Wa husnul su'ali nisful ilm. Dan kebaikan, baiknya soalan itu adalah separuh daripada ilmu. Kerana orang yang bertanya dalam keadaan yang cerdik, orang penanya yang cerdik akan bertanya apa yang penting bagi dirinya. Dan ini perlu kepada orang yang pandai membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Allahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi al-muslim. Allah Ta'ala itu akan membantu hamba-Nya selama mana hamba itu menolong saudaranya yang muslim. Sama ada dengan hartanya ataupun dengan pertolongan dengan badannya, maksudnya dia tolong angkat barang apa semua. Lagi pula pertolongan itu pula dengan hati, yakni memberi ketenangan
kepada jiwa-jiwa orang Islam. Maka tidak terhad kita derma. Kita beri sumbangan saja untuk kita ni dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Yang penting kita tolong saudara kita. Kalau dia sedih, kita tolong dia. Kalau dia ni dalam keadaan susah, kita tolong dia. Senangkan hati dia, bukan tambahkan susah dia. Amit amral jahiliyah. Matikan urusan jahiliyah. Buanglah tanda-tanda jahiliyah. Dia jadikan perkara-perkara jahiliyah itu seumpama mayat, seumpama bangkai yang dilupakan dan terputuslah orang cerita-ceritanya. Seperti perangai orang jahiliyah. Antaranya dia suka ni rojok perempuan apabila nak ambil iddah. Dalam keadaan dia tidak sayang pun kepada perempuan itu. Dalam keadaan tidak ada hajat apa pun. Hanya semata-mata untuk menyeksa perempuan itu. Ini perkara yang tidak baik. Perkara yang urusan jahiliyah. Illa ma hassanahul Islam. Kecuali apa yang dipandang baik oleh Islam. Seperti diat. Diat 100 ekor itu diambil daripada jahiliyah juga. Umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim. Kami diutus untuk bercakap kepada manusia berdasarkan kepada akal dia. Kadar kepandaian akal dia. Kita ni janganlah menyebabkan dengan percakapan kita menyebabkan orang mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Seperti mana kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hadisun nas bima ya'rifun. Ceritakan kepada orang-orang tentang apa yang mereka tahu. Atuhibbuna an yukadziballahu wa rasulah. Atuhibbu an yukadziballaha wa rasulah. Adakah kamu suka kalau sekiranya mereka mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya? Inna Allah Ta'ala ba'athani rahmatan muhdah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangkitkan aku ini sebagai rahmah yang muhdah, yang dihadiah. Bu'ithu biraf'i aqwamin. Aku dibangkitkan, aku diutus. Biraf'i aqwamin, untuk meninggikan kaum-kaum. Kaum mana ni yang ditinggikan? Dengan sebab Nabi diutus. Yakni kaum muslimin. Orang yang menyembah Allah Ta'ala. Wa khafdi akharin. Dan menjatuhkan, merendahkan orang yang lain. Yakni kaum-kaum yang sombong, yang mana tidak mahu kembali kepada Islam. Inna Allah tajawaza li ummati 'anil nisyan. Allah Ta'ala telah memaafkan bagi umat aku daripada perkara-perkara yang dilupakan. Orang-orang di zaman Bani Israel, walaupun dosa itu lupa, walaupun dosa itu, maksiat itu dibuat dalam keadaan lupa, Allah Ta'ala menyegerakan keseksaan ke atas mereka. Tetapi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunda, tidak disegerakan kecuali beberapa maksiat seperti berbuat jahat kepada ibu bapa. Nauzubillahi min zalik. Wa ma ukrihu alaih, dan juga apa yang dipaksa atasnya. Apa yang dipaksa. Dalam satu hadis yang lain, iaitu lupa, dipaksa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu lagi, saya terlupa. Dan perkara yang dipaksa dan perkara yang lupa ini, jumhur ulama kata memang tidak berdosa. Memang muktamadnya begitu. Tetapi hukum dari sudut qisas dari sudut bayar dia masih kekal. Contohnya dia tidur katil atas, tiba-tiba malam-malam ngigau jatuh katil itu, tindih kawan dia. Mati kawan dia tu. Maka adakah dia ni berdosa? Tak berdosa. Tetapi tetap kena bayar dia. Tetap kena bayar. Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbih.
Allah Ta'ala menjadikan kebenaran itu di atas lidah Sayyidina Umar dan hatinya. Hati Sayyidina Umar. Ini kerana muafakat pendapatnya dengan wahyu Allah Ta'ala nak beri. Tetapi di sini, al-maziyyatu la taqtadil afdaliyah. Adakah dengan sebab Nabi sebut kebenaran itu berjalan di atas lidah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar? Tidak. Dia ada kaedah al-maziyyah la taqtadi al-afdaliyah. Perkara yang mana keistimewaan itu tidak menentukan al-afdaliyah. Apa afdaliyah? Yakni martabat dia antara satu sama lain tu. Maksudnya kalau Sayyidina Umar disebutkan kelebihan begini, tidaklah kata bahawasanya dia lebih daripada Abu Bakar. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Contoh yang lebih mudah lagi pula, zaman sekarang ada karamah. Zaman sahabat kurang kita dengar bab karamah. Karamah sahabat. Adakah kerana sahabat-sahabat dinamakan bila jadi begitu, adakah kerana sahabat itu tidak mulia nak banding dengan Nabi? Tak. Bukan gitu. Bukan maksud begitu. Tetapi bermaksud bahawasanya orang-orang yang terdahulu tetap juga lebih tinggi daripada orang sekarang. Cuma orang sekarang ni banyak keistimewaan. Keistimewaan tidak menentukan kelebihan. Gitu. Qala inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada tubuh-tubuh anggota kamu yang luaran. Wala ila suwarikum. Dan juga tidak tengok pada rupa parah. Yang zahir. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Ta'ala pandang kepada hati-hati kamu. Yang menjadi tempat adanya taqwa. Mahalu taqwa di situ. Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai perkara-perkara yang tinggi. Perkara-perkara yang tinggi kedudukannya. Yakni perkara yang berkait dengan akhlak yang baik. Dan juga perkara-perkara syar'i. Perkara-perkara yang berkait dengan ukhrawi. Wa yakrahu safsafaha. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai perkara-perkara yang rendah. Seperti akhlak-akhlak yang buruk. Ujuk takabur. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai arif, kelembutan pada sesuatu perkara itu, pada perkara itu semuanya. Maksudnya Allah Ta'ala suka kalau kita berlembut dalam perkara yang dunia dan perkara ukhrawi. Dalam hadis yang lain Nabi sebut innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelembutan ini kalau duduk pada satu tempat, kalau dia letak maka dia jadi comel. Wala nuzi'a min syai'in illa syanah. Kalau dibuang daripada sesuatu perkara, dia jadi buruk, dia jadi huduh. Maka kita belum lembut. Inna Allah yanzilur rizqa ala qadril ma'unah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan rezeki itu atas kadar keperluan. Ada riwayat ma'unah yang masyhur. Ma'unah itu pertolongan, ditolong orang. Jadi di sini bermaksud bahawasanya bila mana Allah Ta'ala ni beri kita rezeki berdasarkan keperluan. Di sinilah menjadi pegangan sesetengah Tok Guru apabila dia suruh anak-anak murid yang susah berkahwin. Apabila anak murid mengadu kepada Tok Guru, payah hidup, lalu Tok Guru suruh dia bernikah. Kenapa? Kerana apabila dia ni menambah tanggungan dia, menambah keperluan dia, maka Allah Ta'ala menambah rezeki dia. Gitu. Inna akhsaran nasi safqatan man adhaba akhiratahu bidunya ghairih. Sesungguhnya serugi-rugi manusia itu safqatan, ya, dari sudut muamalah. Serugi-rugi manusia dalam muamalah, dalam akad, dalam jual beli, man adhaba akhiratahu bidunya ghairih. Yang orang itu orang yang mana dia menghilangkan akhiratnya dengan sebab dunia orang lain. Dengan sebab dia berkhidmat kepada raja-raja, berkhidmat kepada pemimpin, akhirnya dia pun tak sedang nak semayang. Duduk buat manfaat kepada manusia, tinggal sehingga tak buat semayang. Sehingga sanggup bersumpah dengan bersumpah yang palsu. Tak boleh. Inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushaddad dina. Dan tidaklah diketatkan, disempitkan agama ahadun oleh seorang illa ghalabah, kecuali dikalahkan.
Yang ni kalau lah orang itu sangat-sangat tekan, sangat-sangat sepit dalam agama, dia akan kalah dengan dia sebab tindakan dia itu sendiri. Tapi di sini bukanlah bermaksud larangan untuk buat ibadat yang paling sempurna. Tetapi di sini kita marah nak syariat tak suka kepada orang yang buat secara berdoa, secara menebih, secara berlebihan. Yang menyebabkan orang itu jadi malal dan menyebabkan mubalaghah pada sunat sehingga meninggalkan perkara yang afdal, perkara yang wajib. Ataupun mengeluarkan sembahyang yang fardu daripada waktunya dengan sebab dia ni bangun malam. Oleh kerana sembahyang qiyamul lail kuat sangat, sembahyang subuh saja tak boleh. Inna sabra 'inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika mana kejutan pertama, yakni mendapat berita. Kalau belanggar tu berdegung kena belanggar, terus dia sabar. Itu sabar yang patutnya, yang banyak pahala. Kerana sabar ini, orang-orang ini boleh, dia maknanya dalam masa 3 hari selepas daripada sesuatu peristiwa, dia boleh tahan. Maksudnya dia tak boleh tahan lagi. Orang yang ada akal yang baik. Selepas daripada 3 hari, baru dia boleh slow, perendah. Begitu. Itu orang yang mana sabar betul-betul dalam masa itu. Dalam masa kena tu dia sabar, dia terus senyap gitu. Tapi selepas daripada 3 hari, manusia ni biasanya kalau berlaku peristiwa yang menyedihkan ke apa, jadi slow dah. Itu sebab kita ni disunatkan bertakziah 3 hari saja. 3 hari saja. Innaka lan tad'a lillahi syai'an illa 'awwadaka Allahu khairan minhu. Sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu perkara kerana Allah, kecuali Allah Ta'ala akan menggantikan kepada kamu perkara yang lebih baik daripadanya. Kalau kita tinggal sesuatu itu kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan menggantikan bagi kita ini yang lebih baik daripada perkara itu. Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya tidak adalah tasa'u an-nasa bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum. Sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan manusia dengan harta-harta kamu, tidak mampu menawang. Maksudnya tidak mampu untuk kita ni menawang hati manusia dengan harta. Fasa'uhum bi akhlaqikum, maka puaskanlah hati mereka dengan akhlak-akhlak kamu. Dengan menzahirkan kasih sayang. Inna li sahibil haqqi maqala. Sesungguhnya bagi pemilik al-haq. Al-haq ini apa? Al-haq ini adalah dain. Hutang itu maqala, ada hujah. Ada kekuatan hujah. Innamal a'malu bin niyat. Hanya sahaja amalan itu dengan niat. Innamal bay'u an taradin. Hanya sahaja jual beli itu dengan meredai. Innamal ilmu bit ta'allum. Hanya sahaja ilmu itu dengan berguru, dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan hanya sahaja kelembutan itu dengan kesabaran yang mendalam. Latih diri sabar. Tahallum ini kita acah-acah sabar. Innamal mar'u bi khalilih. Hanya sahaja seseorang itu dengan kawan rapatnya. Falyanzuril mar'u man yukhalil. Maka hendaklah kamu perhati bahawasanya seseorang itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berkawan, dia bersahabat dengan siapa. Falyanzuril mar'u, maka seseorang itu hendaklah menyuluh pada dirinya saja siapakah yang dia bersahabat. Kalau sahabat kita jahat, bermaksud diri kita ni jahat. Inna minal bayan la sihra. Sesungguhnya ucapan yang ada ilmu bayan itu sihir. Kerana perkara-perkara yang mana menyebabkan orang itu tertarik dengan ayat tu. Yang menyebabkan orang tu rasa terpukau, itu sihir. Dan di sini bukanlah larangan menggunakan ilmu bayan. Bukanlah kata ilmu bayan ni salah sebab jadi sihir. Tapi ini ada ihtimal bahawasanya Nabi memuji ilmu bayan. Sehingga sampai kepada tahap seolah-olah orang itu terpukau, seolah-olah orang disihir bila mana orang menggunakan ilmu bayan dalam percakapan dia. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi SAW sabda, aku ini adalah bandar bagi ilmu dan Ali itu adalah pintu bagi ilmu tadi, pintu bagi bandar ilmu tadi. Anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau li abika, milik bapakmu.
Maksud apa? Sesungguhnya bapa kamu adalah sebab kepada kewujudan kamu dan kewujudan kamu adalah sebab kepada wujudnya harta kamu. Maka apabila perlu, maka ambil sekadar yang sekadar berhajat saja. Seperti mana seseorang itu dia boleh mengambil harta daripada anaknya, atau anak yang lebih lah daripada hajat anaknya, sekadar keperluan saja. Contohnya saya bapa, ada anak nama Muhammad. Duit Muhammad ni banyak, saya menguruskan dia. Bila mana menguruskan dia, saya boleh mengambil sedikit daripada lebihan itu sekadar keperluan. Bukan boleh ambil semua pitih tu. Jadi apabila kita ada duit, kita hendaklah menggunakan duit itu dengan sekadar keperluan saja. Kerana kita dengan duit kita ni bermanzilatil ibni wal ab. Pada kedudukan ayah dan anak. Kalau tak ada, kita tak ada duit itu. Kalau tak ada anak, tak ada bapak, tak ada lah anak. Maka kalau lah tak ada kita, tak ada lah duit kita tu. Maka gunakan ia dengan sekadarnya. Antaf'alal khaira khairul lak, bahawasanya engkau berbuat baik itu adalah kebaikan bagi kamu. Anzilun nasa manazilahum, letakkan manusia itu pada kedudukannya. Kalau orang tu dia pemimpin, kita hormat dia, cakap dia. Jagalah kehormatan orang itu, seseorang itu berdasarkan kepada qadarnya. Dan bergaullah dengan dia berdasarkan kepada jawatannya di dunia dan juga jawatan yang berkait dengan akhirat. Jadi janganlah kita samakan orang yang mana khodam, kita samakan. Orang yang ada hamba dengan orang yang tuan dia, kita samakan nilai dia. Walaupun nilai itu duniawi saja. Unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Wahai perempuan, tengoklah engkau daripadanya. Engkau tengok, perhati balik. Dia itu duduk pada mana? Engkau duduk pada dia tu, apa kedudukan kamu di sisi seorang suami? Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia itu adalah suami itu, syurgamu atau nerakamu. Yakni az-zauja, yakni suami. Macam mana? Kalaulah kita nak tengok syurga kita atau neraka kita, wahai orang puan, tengoklah muamalah kita dengan si suami. Kalau muamalah kita buruk, maka buruklah tempat dia keluar kita. Kalau kita baik, maka baiklah tempat keluar kita. Anhaakum an qil, aku melarang kamu daripada qil. Wa qala wa kathratis su'al. Qil ini ialah maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cakap banyak. Qil wa qal ni sebut macam ada orang kata lah. Qala, ada orang kata. Gitu sama kalau cakap dia. Maksudnya tidak disandarkan dengan cara yang betul. Dan juga ada yang ulama tafsirkan qil wa qal ini adalah bercakap yang banyak. Kathratul qil wal qal wa kathratis su'al, dan banyak bertanya. Banyak bertanya dilarang adalah soalan yang tidak berfaedah, dan soal di sini pula bukan sekadar masuk bertanya tapi meminta sedekah, meminta harta orang pada tangan-tangan mereka. Ala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidakkah tahu bahawasanya tiada ta'ah, tiada ketaatan bagi makhluk pada maksiat, pada kederhakaan kepada Khaliq, pencipta. Al-Islamu husnul khuluq. Islam itu adalah akhlak yang baik. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya. Wal hijratu tajubbu ma qablah, dan hijrah itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelum daripada hijrah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Iyyaka wa da'watal mazlum. Jaga-jaga kamu dengan doa orang yang dizalimi. Kerana doa orang yang dizalimi dalam hadis disebut doa itu tidak ada hijab di antaranya dan di antara langit. Iyyaka wa qarinas saw. Jaga-jaga kamu dengan teman yang jahat. Fa innaka bihi tu'raf. Kerana sesungguhnya dengan sebab dia dikenalilah. Engkau akan dikenali dengan sebab dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab kejahatan dia tu. Iyyaka wal khiyanah. Jaga-jaga kamu dengan khianat. Fa innaha bi'satil bitanah. Sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk kawan baik. Iyyaki wa ma yasu'ul udhun.
Jaga-jaga kamu dengan apa yang memburukkan bagi telinga. Iyyakum wa khadra'ad diman. Jaga-jaga kamu dengan pokok bidara. Pokok bidara ni ialah ia nak sebut kepada balaghahnya ialah perempuan cantik tapi dari keturunan yang tidak baik. Al-mar'atul hasna'u fil manbitis su. Perempuan yang baik daripada tempat keluar yang tidak baik. Macam mana? Daripada keturunan yang tidak baik. Orang perempuan yang baik daripada keturunan yang tidak baik. Al-imanu nisfan, fanisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Iman itu dua bahagian. Satu bahagian pada syukur, satu bahagian pada sabar. Harful ba. Kita baca harful ba sikit lagi. Satu kita berhenti. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Dosa itu pula apa yang menggementar pada dada kamu. Wa karihta an yattali alaihi nas, dan engkau tidak suka manusia tengok. Birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Buat baiklah kepada ibu bapa kamu, tabarrakum abna'ukum. Anak-anak kamu akan buat baik padamu. Wa'iffu ta'if, jaga dirimu. Ta'if, engkau akan dijaga. Ta'if nisa'ukum, jagalah diri kamu, nescaya isteri-isteri kamu akan dijaga. Isteri-isteri kamu akan jaga diri kamu. Isteri-isteri Nabi yang derhaka tidak melakukan maksiat tetapi hanya menderhaka Nabi. Kerana jika buat maksiat, kita akan syok pada keturunan Nabi. Isteri-isteri Nabi yang tidak baik. Bu'istu bi mudaratin nas. Aku diutus dengan mudarah. Mudarah, hubungan yang baik dengan manusia. Al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bala itu, ujian itu diwakilkan dengan sebab ucapan. Yakni dengan sebab ucapan musibah akan turun. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bayyinah, bukti itu perlu didatang oleh pendakwa. Wal yamin, dan sumpah itu pula kena datang daripada yang didakwa. Mula-mulanya orang yang menuduh kena bawa bukti. Lepas orang yang menuduh kena bawa bukti, orang yang di pihak mendakwa pula kena sumpah, kena tepih. Harfut ta, tarkus syarri sadaqah. Meninggalkan perkara yang jahat itu sedekah. Mesti dengan niat tinggal. Dalam keadaan ada kemampuan untuk buat dosa itu. Kalaulah tak ada kemampuan pun, maka tak jadi. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala, dekatilah Allah Ta'ala fi ar-rakha, ketika mana senang. Ya'rifka fi syiddah, Tuhan akan mengenali engkau ketika mana susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liusibaka wa ma asabaka lam yakun liukhti'aka. Ketahuilah bahawasanya apa yang kamu tersalah, lam yakun liusibaka, bukanlah untuk terkena ke atas kamu. Wa ma asabaka, dan apa yang terkena ke atas kamu, lam yakun liukhti'aka, bukanlah untuk menyalahkan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya semuanya yang berlaku itu bukanlah berlaku secara kebetulan. Semuanya itu memang berlaku atas takdir daripada Allah Ta'ala. Kalau jadi, kalau tak jadi. Walaupun kita usaha. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahawasanya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karab, dan pembukaan itu bersama dengan kesedihan. Maksudnya kalau ada sedih, ada suka, gembira. Jadi kena ingat semua bahawasanya hidup kita lari daripada dua perkara. Ada perkara baik, ada perkara buruk dalam sekaligus. Wa anna ma'al usri yusra. Pada setiap daripada kesusahan ada kesenangan. Ta'isa abdu zaujah, celakalah hamba perempuan. Tapi di sini ini ulama tak jumpa sanad hadis ni. Tamassaku bil urwatil wusqa, qaulu la ilaha illallah. Berpeganglah kepada tali yang kukuh. Qaulu la ilaha illallah. Kata-kata tauhid, la ilaha illallah. Tahadau tahabu. Bertukar hadiahlah, tahabu, engkau akan berkasih sayang. Harfus sa, salasun man kunna fihi wajad halawatal iman. 3, yang mana ada halawah iman, ada orang yang ada kemanisan iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai kepadanya lebih daripada lebih daripada selain daripada kedua-duanya. Mak ayah sendiri pun tidak didahulukan atas Allah dan Rasulnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan juga bahawasanya dia mencintai seseorang itu tidak mencintai dia kerana Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan dia benci untuk kembali kepada kufur.
seperti mana ba'da id anqadhahu Allahu minhu, selepas daripada Allah Taala selamatkannya daripada kufur, kama yakrahu an yulqa finnar, seperti mana dia tak suka untuk dilempar dalam api neraka. Thalathun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatih. 3 golongan yang mana Allah Taala akan mudahkan urusan hisabnya di akhirat. Wa adkhalahu al-jannata bi rahmatih, Allah Taala akan memasukkannya ke dalam rahmatnya. Tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang menghalang kamu. Wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang menzalimi kamu. Wa tasilu man qata'ata, menyambung silaturahim orang yang memutuskannya. Salasun munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Taala baik waktu senang, waktu susah. Baik waktu sembunyi ataupun ketika mana tengah terang. Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan adil ketika mana redha dan juga marah. Wal qasdu fil faqri wal ghina, dan bersederhana di antara fakir dan juga kaya. Wa thalathun muhlikat, 3 perkara yang menghancurkan. Hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa syuhun muta', kedekut yang ditaati. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, kagum dengan dirinya sendiri. Harful jim, huruf jim. Al-jaru qabla ad-dar, carilah jiran baik sebelum daripada beli rumah. War-rafiqu qabla at-tariq, pilihlah teman sebelum daripada bermusafir. Setengah ulama hatta kata memilih jiran dalam bab kubur. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab, bersama dengan jamaah, bersama dengan kerajaan. Maksudnya jama'atul muslimin, wal furqatu azab, dan juga berpisah daripada jamaah al-muslimin itu jadi azab. Jadi sebab kepada azab. Ni panjanglah. Ni bukan parti Islam ni, al-jamaah sini. Kena faham baik. Jaffal qalamu bima antalaq. Keringlah qalam. Hak tulis taklid itu bima antalaq, dengan apa yang engkau bertemu. Yang ni semuanya telah tercatat ketika mana kita bertemu tu. Maknanya tak ada ubah dah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu-ibu. Al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Syurga itu duduk di bawah sinaran pedang-pedang. Ni maksud apa? Maksudnya kinayah bagi jihad. Maksudnya syurga itu tidak dapat kecuali dengan jihad. Harful ha, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sayang kepada dunia itu punca, ra's, kepala, pendahuluan kepada setiap daripada khati'ah. Khati'ah ini adalah kesilapan. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah min afdalil a'mal. Cinta pada Allah dan marah kerana Allah itu adalah sebaik-baik amalan. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu terhadap sesuatu itu membutakan dan membisukan, memekakkan. Al-harbu khud'ah. Dalam perangan itu ada tipu daya. Ini perang dengan orang kafir, bukan perang sama orang Islam. Al-hasabul mal, kedudukan itu dengan harta. Wal karamu at-taqwa. Dan al-karam maksudnya kemuliaan di sisi Allah Taala itu dengan takwa. Hasbuka bisihhati wassalamati da'an qatilan li ibni Adam. Cukuplah dengan sihat dan juga keselamatan itu menjadi penyakit yang membunuh bagi anak Adam. Nabi di sini maksudnya sihat dan juga selamat daripada perkara-perkara, selamat keluarga, selamat harta itu membunuh, menyebabkan orang tertipu daya dengan dunia ni. Huffatil jannatu bil makari, dikelilingi syurga itu dengan perkara yang dibenci. Wa huffatin naru bil syahwat, dan dikelilingi neraka itu dengan perkara-perkara yang sedap-sedap. Al-hikmatu dhallatul mu'min, hikmah itu barang ciciran mukmin. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Khudhil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah hikmah. Wa la yadurruka, dan tidak memberi mudarat kepada kamu, min ayyi wi'a'in kharajat, daripada ayyi wi'a', daripada mana-mana bekas yang ia keluar. Maksudnya mari mana pun hikmah ini tidak akan memudaratkan kita. Perkara-perkara yang bijak. Khaslatan la yajtami'ani illa fi mu'min. 2 perkara yang mana tidak berkumpul pada seorang mukmin. As-sakha, pemurah, wa husnul khuluq, dan juga baik akhlaknya. Maknanya orang mukmin je ada 2 perkara ni. Khaslatan la yajtami'ani fi mu'min. Al-bukhlu wa su'ul khuluq. 2 perkara yang tidak berkumpul pada seorang mukmin, kebakhilan dan akhlak yang buruk. Al-khalqu kulluhum 'iyalullah. Makhluk-makhluk itu semuanya ayalullah, tanggungan Allah Taala, perlu kepada Allah Taala. Wa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li'iyalih, dan orang yang paling dicintai di sisi Allah Taala ialah orang yang paling bermanfaat kepada orang-orang yang ditanggung oleh Allah Taala, yakni orang-orang yang memeluk kepada Allah Taala, kepada makhluk-makhluk.
Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah pertengahannya. Khairul rizqi ma la yudghika wa la yulhik, sebaik-baik rezeki itu apa yang tidak menjadikan kamu jahat dan tidak melalaikan kamu. Khairul amal an tufariqad dunya wa lisanuka ratbun min dzikrillah, sebaik-baik amalan engkau berpisah daripada dunia, wa lisanuka, dalam keadaan lidah kamu itu basah menyebut zikrullah. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik daripada kamu adalah sebaik-baik daripada kamu kepada keluarganya, isterinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik daripada kamu kepada isteri aku. Khairukum li ahli min ba'di, sebaik-baik daripada kamu itu adalah sebaik-baik daripada kamu yang mana li ahli min ba'di, yang buat baik pada keluarga aku selepas daripada ketiadaan aku. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang memberi manfaat kepada manusia. Harfud dal, ad-dalu 'alal khairi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilihi, seperti orang pembuatnya, seperti pahala pembuatnya. Wad-dalu 'ala syarri, dan pembuat orang yang menunjuk kepada kejahatan, kafa'ilihi, seperti orang yang membuat kejahatan itu sendiri. Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otak kepada ibadah, yakni sebenar-benar ibadah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang syok bagi kamu kepada apa yang tidak syok bagi kamu. Fa innas sirqatu ma'ninah, kerana yang baik itu ketenangan. Wa innal kadhiba ribah, sesungguhnya penipuan itu adalah huru-hara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Ad-dunya 'aradun hadir, dunia itu adalah perhiasan yang cepat diberi. Ya'kulu minhal barru wal fajir, orang baik orang jahat makan. Wal akhiratu wa'dun shadiq, dan akhirat itu pula adalah perhiasan janji yang benar. Yahkumu fiha malikun adil, padanya orang berhukum padanya pada akhirat itu seorang raja yang adil. Yuhiqqul haqqa, menaikkan hak, membenarkan kebenaran, wa yubtilul batil, dan mendustakan apa yang dusta. Fakunu abna al-akhirah, jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu abna ad-dunya, jangan kamu jadi abna ad-dunya. Fa inna kulla ummin yatba'uha waladuha, kerana setiap daripada ibu akan diikut akan ibu itu adalah anak-anaknya. Kalau kita jadi hamba kepada dunia, kita akan ikut dunia semua. Ad-dunya kulluha mata', dunia itu semuanya adalah keseronokan. Wa khairu mata'nya, sebaik-baik keseronokan itu al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah tempat berkebun akhirat. Dinul mar'i aqluh, wa man la aqla lahu la dina lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama seseorang itu adalah akalnya. Wa man la aqla, orang yang tidak ada akal, tidak adalah agama bagi. Zikrullahi shifa'ul qulub, menyebut nama Allah itu adalah obat bagi hati. Az-dzambu la yunsa, dosa tidak dilupakan. Wal birru la yabla, dan juga kebaikan itu tidak terputus, tidak akan rugi. Wad dayyanu la yamut, dan Tuhan tidak akan mati. Fakun ma syi'ta, dan jadilah kamu apa yang kamu nak. Ini ancaman kepada makhluk-makhluk. Zahaba husnul khuluqi bi khairid dunya wal akhirah, akhlak hilanglah kebaikan akhlak bi khairid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap. Kita berhenti sinilah. Kita berhenti pada nombor 128 ni, insya-Allah taala pada uzza ni biiznillah taala. Tengok balik. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa 'indahu husnul ma'ab. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.